اللہ نے زمین بعد میں بنائی، آسمان بعد میں بنایا، چاند بعد میں بنایا، سورج بعد میں بنایا، ستارے بعد میں بنائے، سمندر بعد میں بنایا، جنت بعد میں بنائی، جنت کے اندر ہر نعمت ہر چیز بعد میں بنائی۔ وہ نبیوں کے سلطان نے فرمایا اے جابر سن لے، اللہ نے سب سے پہلے ساری چیز سے پہلے، زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، چاند سے پہلے، سورج سے پہلے، سمندروں سے پہلے، خوشبودار سے پہلے، بھرپور سمر سے پہلے، اے جابر سن لے، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا۔ کبھی تو قلم کرے لاہوری نے چھوڑ کر کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں پکی شکل پکی آخر پکی پورا پکی پورا پکی پاہا پکی یاسین۔ سبحان اللہ میرے اور آپ کے کریم آقا کو تو جب دیا گیا، ایک موقع پہ میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور جب بات نور کی چل ہی گئی ہے تو ذرا سوچے تو صحیح، اللہ نے سب سے پہلے بنا دیا نور مصطفیٰ، بننے کے بعد رب نے جہاں چاہا نور کو رکھا، پھر اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، آدم کو تخلیق فرمایا، میرے اور تمہارے باپ آدم کو سے پیدا فرمایا، تو میرے اللہ نے نور کو مصطفیٰ کے نور کو حضرت آدم کی پشت میں رکھ دیا، پشت میں تھا، جلوے آدم کی پیشانی سے نظر آنے لگے، وہ مصطفیٰ کے غلام حضرت آدم کی پشت میں نور چلتا رہا، سفر کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ میرے تمہارے نبی فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک رہنوں میں منتقل فرمایا، پاک پشتوں سے چلتا رہا، پاک رہنوں میں آتا رہا، آتے آتے نور مصطفیٰ جناب حضرت عبد المطلب کے پاس آ گیا، ادھر عبد المطلب نور سے چمکے، دیکھیں نور حضرت عبداللہ کے پاس آیا، اور جیسے ہی عبداللہ کے پاس نور مصطفیٰ آیا، پھر حضرت عبداللہ میرے تمہارے نبی کے باجی کا نکاح سجدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ خاتون سے جیسے ہی ہوتا ہے، جو حضرت عبداللہ کی پشت انور میں پیشانی اقدس میں اپنے جلوے نچھاور کر رہا تھا، وہ جیسے ہی سجدہ طیبہ حضرت آمینہ کی شکم میں آتا ہے، ورنہ فرماتی ہے لگ رہا ہے میری تو شان پہلے سے بدل گئی ہے۔ شان سناؤں تمہیں جیسے شان بدلی سے جدا کی، میرے اور آپ کے کریم آقا کا نور رجب شریف کا مہینہ جمعے کی رات میں باپ کی پشت سے چل کر ماں کی شکم میں چل بڑا ہو گیا۔ واپس سے کہتے ہیں سبحان اللہ، جیسے ہی باپ پشت سے چل کر ماں کی شکم میں آیا، کمال ہو گیا اس رات میں، جمعے کی رات تھی، فرماتے میرے اللہ نے رضوان کو حکم دے دیا، رضوان کون؟ جنت کے رضوان کو حکم دیا، اور رضوان جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، سارے دروازے کھول کے آج اس کی خوشبو سے زمینوں کو بھی معطر کر دیا جائے۔ اور مولا آج کیا بات ہے، فرماتا ہے رضوان آج ہم نے اپنے حبیب کے نور کو ان کی ماں کے شکم میں چل بدر فرما دیا ہے۔ مصطفیٰ اللہ اللہ فرماتے جنت
زینت میری زبان کو حکم ہوا سب کو زمین کو مٹا دیا جائے. اچانک دو داروں گئے دوزخ. جناب مالک کو حکم ہوتا ہے وہ دوزخ کے داروں کا تمہیں بھی حکم دیا جاتا ہے دوزخ کے سارے دروازے بند کر دو. عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار آج معاملہ کیا ہے؟ حکم ہوتا ہے او داروں گئے دوزخ آج معاملہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے حبیب کے نور ماں کے شکم میں جلوہ گر دیا ہے اور ایسی شانیں کیسا مقام بدلنا ہے کیسی عظمتیں کیسے مقام اور مرتبے الگ ہوتے جا رہے ہیں. یہ دعا چنے کی ہے میرے کریم نبی کا نور ماں کے شکم میں جلوہ گر ہو گیا. اللہ نے فرمایا او جبریل سدرا سے اٹھ جا 1,00,000 فرشتوں کی جماعت لے لے زمین پر پھیل جاؤ اور زمین پر جا کر درندوں کو چرندوں کو پرندوں کو انسانوں کو ہر چیز کو خوشخبریاں دے دو اور تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو جنگل کے جانوروں انسانوں تمہیں مبارک ہو. کس چیز کی مبارک بات اس چیز کی مبارک بات آج دی جا رہی ہے کہ آج اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو آپ کے شکم میں جلوہ گر فرما دیا. کچھ دنوں کا وقت گزار کر نور محمدی دنیا میں جائے گا ساری دنیا سے تاریکی میں ختم کر دے گا ہر طرف نور ناس دے گا فرما دے گا. حسبت اعلیٰ حضرت شیخانے سرکار مدینہ یہ ہے نور مصطفیٰ کا کمال. اب یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو اہم بات بتانے کی کوشش کروں. کیا بات ہے میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ بچے کی ولادت سے پہلے جو ایام گزرتے ہیں 8 مہینے لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور میری تیری کیا حیثیت ہے کہاں خاک والا کہاں مصطفیٰ نور والے کیا مصطفیٰ کے سامنے شان بتاؤ. میرے نبی کا نور رجب کے مہینے میں ماں کے شکم میں آ گیا. نبی کی امی فرماتی ہیں اور زمانے والوں پہلا مہینہ تھا میرا لال میرے شکم میں آیا پہلا مہینہ تھا میں اپنے بستر پہ لیٹی ہوں اچانک دیکھتی کیا ہوں کہ میرے گھر کے اندر ایک لمبے قد والے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے. ایک بزرگ آتے آ کر کہتے ہو آمینہ او آمینہ او آمینہ تجھے مبارک ہے. کس بات کی مبارک بات کی جا رہی ہے آمینہ تجھے مبارک ہو کس بات کی کا یہ بات ہے آمینہ تو مریم نبی امام کی ماں بننے والی ہے. اور چلیے آمینہ اور میں نے پوچھ لیا تم کو آنے والے نے کہا مجھے نسل انسانیت کا باپ آدم کہا جاتا ہے. اور خدا کے بندو ہزاروں سال پہلے لاکھوں سال پہلے جو ہستی دنیا سے چلی گئی آج وہ آ کر مصطفیٰ کے آنے کی خوشخبریاں مصطفیٰ کی امی کو دے رہے. اللہ اکبر فرماتی ہے دوسرا مہینہ آ گیا پہلے میں آدم نے خوشخبری دی کہتے دوسرے میں پھر میں لیٹی تھی اچانک ایک بزرگ آئے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے بڑا نورانی چہرہ لمبے قد والے آ کے کہنے لگے او آمینہ تجھے مبارک ہو. کس بات کی مبارک آمینہ تمہیں مبارک ہو تمہارے شکم میں رسولوں کا امام جلوہ گر ہو گیا ہے. دوسرا مہینہ آمینہ کہتی ہے میں نے پوچھ لیا تم کو آنے والے نے کہا مجھے جناب شیس علیہ السلام کہا جاتا ہے. فرماتی ہے 2 مہینے گزر گئے
तीसरा महीना आया, फिर एक बुजुर्ग आए, नूरानी चेहरा आकर कहने लगे, आमिना तुझे मुबारक हो, इसलिए कि तू रसूल हाशमी की अम्मी बनने वाली है। कहती है मैंने पूछा तो मुझे नूह अलैहिस्सलाम कहा जाता है। छोटा महीना आया, फिर एक बुजुर्ग ने आके कहा, ओ आमिना तुझे मुबारक हो, तुमको किस बात की मुबारक? आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम रसूल के इमाम की अम्मी बनने वाली हो। ये 4 गुजर गए, 5वां आया, आने के बाद एक बुजुर्ग आए, बड़े कद वाले खूबसूरत चेहरा, आमिना तुम्हें मुबारक हो, रसूल के इमाम की अम्मी बनने वाली हो। ये मैंने पूछ लिया कौन हो, जवाब दिया मुझे इदरीस अलैहिस्सलाम कहा जाता है। 5वां महीना आ गया, फिर एक बुजुर्ग आए, आकर कहने लगे, आमिना तुझे मुबारक हो, तू नबी ये कायनात की माँ बनने वाली है। ये मैंने पूछ लिया तुम कौन हो, आने वाले ने कहा मुझे हूद अलैहिस्सलाम कहा जाता है। 7वां महीना आ गया, कहते हैं फिर एक बुजुर्ग आए, आकर कहने लगे, ओ आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम अल्लाह के यार की अम्मी बनने वाली हो। इसलिए मैंने पूछा तुम कौन हो, आने वाले ने कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। और समाने वाले 7वां महीना आया, एक बुजुर्ग आए, आकर कहने लगे, और दीदी ओ आमिना तुझे मुबारक हो, रसूल कायनात की माँ बनने वाली हो। मैंने पूछ लिया तुम कौन हो, कहने लगे मुझे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। 8वां महीना आ गया, कहते हैं बिस्तर पे लेटी थी, अचानक एक बुजुर्ग आए, आकर कहने लगे, और नबी की अम्मी ओ आमिना तुझे मुबारक हो, अल्लाह के महबूब की माँ बनने वाली है। कहते हैं मैंने पूछ लिया तुम कौन हो, आने वाले ने कहा मुझे मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है। आखिरी महीना नबी के डेढ़ का महीना जैसे ही आ गया, नबी के इमाम की माँ फरमाती है बिस्तर पे लेटी, आने वाला फिर एक लाजवाब चेहरे वाला खूबसूरत चेहरा, चेहरे से फूट निकल रहा है, हसीन है, चेहरे से गाड़ी नूर चमक रहा है, लाजवाब चेहरा, बड़ी शानों वाला चेहरा, बड़ी अज़मत वाला चेहरा, बड़ी कमाल वाली हस्ती आ गई। आकर कहने लगी, ओ नबी की माँ, ओ आमिना, ओ आमिना, ओ आमिना तुझे मुबारक हो, इसलिए कि तू जाने कायनात, महबूबे कायनात, अल्लाह के यार, खालिके कायनात, प्यारे रसूल, सारी कायनात जिसके लिए बनाया गया, और उस नबी की अम्मी बनने वाली है। आमिना कहती है कि लोग ही और नबी आकर से शुक्रिया देने लगे, फरमाती है आ गई आ गई आ गई, बारे में जिसमें नबी की माँ को आने वाले थे। अल्लाह फरमाने ये सुबह का वक्त आ गया, शाम में तो अंधेरा सा था, लेकिन जो आखिरी आया, सूरज की अम्मी फरमाती है लग रहा है जैसे सितारे मेरे घर के आंगन को धोसा दे रहे हैं, हर तरफ नूर, हर तरफ उजाला उजाला। की अम्मी फरमाती है मेरा नाम जैसे ही दुनिया में आया, बड़ा जमीनी मेरे जिस्म से निकल गया, निकला मेरा घर पूरा महल्ला रोशन। आमिना फरमाती है मैंने यहाँ से बैठे तो यहाँ से मैंने उनके शाम के महल्ला को देख लिया, और हर चीज को चमकाने वाला दुनिया में आया। तभी तो मेरे इमाम बरेली के कलंदर आला हजरत बोले, जिस अंदाज में बोले जमाने वालों को बता के मेरे इमाम कहने लगे, और दुनिया वालों किसी की चमक होती है अपने आप को चमकाता है, और या तारा किसी को चमकाता है, और या तारा अपने वजूद को चमकाता है, किसी को चमकाता है।
भेजे वो मेरा मुस्तफा है कि जिसने भी चमन पाई उसी से पाई, जिसने भी चमन पाई उसी से पाई। कोई तेरा दिखाया मुस्तफा ने बुलंद मकाम वाला बना दिया। खलील आया नबी की नजर पड़ी तो ये हो गया। मेरे मुस्तफा के बारगाह में अबू बकर आया, सिद्दीक़ अकबर बना दिए गए, उमर आया, फारूक आज़म बना दिए गए, उस्मान आया, ज़ुन्नुरैन बना दिए गए, अली आया, शेर का बना दिए गए। अरे वो इमाम फरमाते हैं जिसको भी जन्नत मिली मुस्तफा के सजदे में मिली। और आमीना ने भी अपने मकान में बैठे बैठे तो शाम को देखा मुस्तफा के नूर के सजदे में दे दिया। तो इमाम फरमाते हैं जन्नत तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल चमकाने वाले परस्तान ही देख कर अपने रहमत की बरसा दे बरसा जिसने हमारे मुस्तफा पर सिर्फ मेरे जनक पे नारे रिसालत बात जिंदाबाद। ये नूर मुस्तफा था। लोग कहते हैं हमारी तरह नबी बताओ इन भेड़ियों को, अगर तुम आए तो तुम्हारी अलग बात है, हुजूर आते हैं तो आते ही सबसे पहले सजदे में चले जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदे के लिए इंसान के बदन का पाक होना जरूरी है, जिस जगह पे सजदा हो रहा है उसका पाक होना जरूरी है, लिबास का पाक होना जरूरी है। करीम नबी ने दुनिया में तशरीफ लाते की अम्मी फरमाती है मैं देख रही हूँ मेरे लाल की पेशानी नीचे हो गई, पीठ के ऊपर होने लगी। हुजूर की अम्मी फरमाती मैंने कान लगा के सुना तो मेरा लाल अपनी नन्ही सी ज़बान से कह रहा था रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ओ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, और मुझे कहने दो मेरे नबी ने कदम रख देंगे और सच करके सामने को बता दिया मेरा ये तो नहीं सजदे में जाके बता दिया और मैं भी पाक हूँ, मेरी माँ भी पाक है, जहाँ मैं पैदा हुआ ये जगह भी पाक है, और नजर में सजदा करके बता दिया मेरे कदम प्यार रखे अल्लाह ने पूरी कायनात को मेरे कदमों की बरकत से पाक फरमा दिया है। नवाज अगर मेरे नबी सिर्फ खारे कुएं में पानी, खारे कुएं में सिर्फ धूप ने मेरे आज तक भी वो कुएं का पानी मीठा होकर के हम रात की नदी का जिक्र करने के लिए बैठे, बहुत से लोग जलसों को रोकते बहुत से लोग जो कहते हैं साहब जलसा होना क्यों चाहिए, मगर हम बताओ इन जलसों में आप लोग करते क्या? अरे हुजूर पे दरूद ही तो पढ़ते, हुजूर का जिक्र ही तो करते। हज़रत शेख मोहब्बती फरमाते दरूद पाक की कसरत से और अल्लाह के रसूल के मौजूदात को सुनने से इंसान के दिल में खुदा और मुस्तफा की मोहब्बत पैदा हो जाती है। नहीं करना चाहिए जलसा, नहीं करना चाहिए जुलूस, वो कहते कोई फायदा नहीं। खुदा के बात छोड़ के कहा करो हमें दुनिया का फायदा हो या ना हो, कम से कम ये तो सबसे अजीम फायदा है कि दुरूद की कसरत करते हैं तो उसकी वजह से अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। हुजूर की मोहब्बत के सामने फायदा, मोहब्बत से बड़ा कोई फायदा हुजूर की मोहब्बत है तो मोहब्बत रसूल में तो पढ़े रहना काबे में जाकर के सजदे में चला जाए, जिंदगी के पहले लम्हे से और मौत के वक्त तक सजदे में हुजूर की मोहब्बत की जगह कुछ हो तो सिवाय दोज़ख के अलावा कोई दूसरा ठिकाना नहीं। कोई समझ नहीं होता है, मैं साफ बोलने का साहिब के लोग कहते हैं नहीं दोज़ख का नशा चढ़ता नहीं साहब ये जलसे करके तो मुझे रात खराब हुआ
ہمارے گھروں کے دروازوں سے اسپیکر لگا جاتے اسپیکر ہماری نیند ہے جاتی ہے یہ جاتا ہے وہ جاتا ہے وہ خدا کی بندو ایک بات تو کہو ارے یار ہماری نیند قربان اس نبی کے اوپر جس نبی نے ہمارے لیے ایک نہیں انیک نہیں بلکہ مصطفیٰ پیدا ہوئے جب سے لے کر کے اور نبی کے کیوں نہیں سب دنیا سے بتائے جا رہے اس محمد مصطفیٰ نے سب سے زیادہ گناہگاروں کو بے شک سبحان اللہ یاد کرنے کی آئی گئی تو آپ کا یاد کرنا میرے مصطفیٰ اس طرح عدالت کرنے کے لیے سرکار نے اسی درمیان کسی نے دروازے پہ دستک کی جب دستک کی سیدہ عائشہ موجود ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود ہے میرے اور تمہارے نبی کی بیوی سیدہ عائشہ نے کہا یا فاطمہ عجیبی بچو فاطمہ کے دروازے پہ اس کو جواب تو دیو کون ہے دروازے پہ آتے اجازت مانگنے والا دروازے پہ آتے دستک دینے والا سیدہ فاطمہ آگے بڑھتی ہے سیدہ فاطمہ نے کہا اجرک اللہ فی منشاتا یا عبد اللہ اے اللہ کے بندے اللہ رسول اللہ مشغول بنفسی اے اللہ کے بندے اللہ مجھے اجر عطا فرمائے لیکن اس وقت اللہ کے رسول کی طبیعت علی ہے تمہارا دستک تھا سیدہ عائشہ نے کہا فاطمہ جواب تو دو سیدہ پھر نہیں جانے کے بعد کہا اے اللہ کے بندے اللہ آنے میں برکت عطا فرمائے لیکن میرے ابا جی کی طبیعت علی ہے تیسری مرتبہ میرے نبی نے فرمایا بیٹی ٹھہر جا میرے نبی نے فرمایا بیٹی ٹھہر جا سیدہ مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی تجھے پتا دروازے پہ آنے والا کون ہے سیدہ کہتی ہے ابا کون ہے میرے مصطفیٰ فرماتے بیٹی جب یہ آتا تو گھروں کے ماحول بدل دیتا ہے جب یہ آتا تو سبوں کو دل میں برکت کر دیتا ہے جب یہ آتا ہے تو بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے جب یہ آتا ہے تو عورتوں کو بیگا بنا دیتا ہے جب یہ آتا ہے تو گھر کے ماحول بدل دیتا ہے سجدہ نے کہا آقا کون ہے میرے نبی نے فرمایا ہاذا ملک الموت دروازے پہ آنے والا موت کا فرشتہ تھا میرے نبی نے فرمایا دروازہ کھول دو اے ملک الموت آجا آجا تیرے آنے میں برکت داخل ہو گئے ملک الموت میرے نبی نے سیدھا فرمایا ایک ہی نظر ڈال اے ملک الموت اے ملک الموت کیا تو میری حکم کرنے آیا حضرت ملک الموت عرض کرنے لگے یا اللہ کا حکم تو یہ ہے میں آپ کی اجازت کے بغیر حکم کروں رب کا حکم تو یہ ہے کہ میرے محبوب کے گھر کے اندر بھی بغیر اجازت کے بغیر کہاں سے میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جا نبی کون نے کہا جبریل کہاں آنے دے جبریل اتنے میں جناب جبریل نے امین آ گیا میرے نبی نے فرمایا کیا بات ہے حضور کی محبت بتا رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا کیا بات ہے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا اگر میرا محبوب آنا چاہے تو لایا جائے محبت سے کہہ سبحان اللہ اگر میرا محبوب چاہتا ہے کہ نہیں رہنا تو میرے محبوب سے کہہ کیے جائے آقا آپ جو چاہیں پسند فرما لیں میرے محبوب سے کہہ دیا جائے وہ محبوب جو چاہو چاہو تشریف لے آؤ چاہو زمین کے اوپر رہنا ایک جملہ یاد کرنا موت آتی رہی اور فرشتوں کی بات اور نبیوں کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد موت کا فرشتہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تماچا ایسا اس سے آنکھ نکلائی انہوں نے آنکھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کر کہا یا اللہ کس کے پاس تم نے بھیج دیا بھائی میرا کلیم ہے پروردگار اس نے میرے چہرے پہ ایسا تماچا مارا کوئی آنکھ میرے رب نے فرمایا کیا کہتا ہے موسیٰ کیا کہتا ہے میرا کلیم جناب اسرائیل کہتے ہیں آقا وہ تو لگ رہا ہے ایسے چاہتے ہیں کہ جانے ہی نہیں ہے انہیں دنیا سے حکم ہوتا ہے ایک گائے بیل کو یا کسی اس جیسے چیز کو گائے کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے حکم ہو تو اس کو اپنا ہاتھ رکھے جتنے بال آ جائیں گے اتنی زندگی اتنے سالوں کی زندگی ان کی بڑھا دی جائے لیکن اس کے بعد بھی موت کو آنا
जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस आए, बताया ये मगर फिर भी आना, मलकुल मौत से जनाब मूसा कहते तो फिर आना, अभी हम चल देते। मैं ये बताना चाह रहा हूँ और नबियों के पास भी मौत का रिश्ता है, लेकिन किसी नबी को मुतलक इजाजत नहीं दी गई कि तुम अगर हमेशा चाहो तो। हाँ, ये तय करके आप चाहें मुतलक अगर किसी को इजाजत दी गई है तो बस वो मेरे और आपके करीब आका की इजाजत है कि आप चाहे तो चले, चाहे तो हमेशा रहे। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, वो जिब्रील सही कहता है, ठीक है जब चलने की बात आती है फिर मैं अपने रब के हुजूर चलने के लिए तैयार हूँ। मगर मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील बता तो सही, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते बता तो सही, मेरे जाने के बाद मेरे लिए क्या तैयारियां की गई है, क्या इंतजाम किए गए हैं। जनाब जिब्रील कहने लगे ओ जन्नत को सजा दिया गया है, आसमानों में फरिश्ते सब बसबंदी किए हुए खड़े, इसलिए कि नबी ये कौनैन का गुजर होने वाला है। और मेरे नबी ने फरमाया, ओ जिब्रील ये बता मेरे जाने के बाद में मेरे गुनाहगार नबियों का कौन होगा, मेरी उम्मत के हाफिजों का कौन होगा, मेरी उम्मत के कारियों का कौन होगा, मेरी उम्मत के आलिमों का कौन होगा, मेरी उम्मत के हाजियों का कौन होगा, मेरी उम्मत के नमाजियों का कौन होगा, मेरी उम्मत के भाइयों का कौन होगा। सबका हम नासिर को परवरदिगार है, करीम नबी करीम आका बताते रहे, जिनका उम्मत की फिक्र है। जिब्रील अमीन कहने लगे, वो आका के जाने पर जन्नत सजाई गई है। फरमाया कोई बड़ी खुशखबरी दे, ना दोस्तों के टपके को बंद कर दिया गया, ना कोई बड़ी खुशखबरी दे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते रहे, बड़ी खुशखबरी दे। जिब्रील अमीन कहने लगे, फरिश्ते सब बंदी किए खड़े हैं कि आज ये कौनैन का गुजर होने वाला है, बड़ी खुशखबरी दे। आखिर आका चाहते क्या है, फिर जिब्रील भी समझ गए, अब आका किस के बारे में नहीं, अपनी उम्मत के बारे में सुनना चाह रहे हैं। हाँ नबी ये कौनैन ने फरमाया, सुनना। तो जिब्रील कहने लगे, आका फिर तो बात ये है, हजरत आदम उनकी उम्मत है, हजरत नूह उनकी उम्मत है, हजरत दाऊद उनकी उम्मत, हजरत शुएब उनकी उम्मत, हजरत मूसा उनकी उम्मत, हजरत ईसा उनकी उम्मत, हजरत इब्राहिम उनकी उम्मत। मेरे अल्लाह करीम ने हजरत आदम और उनकी उम्मत के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया, हजरत नूह और उनकी उम्मत के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया, हजरत सालिह और उनकी उम्मत के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया, हजरत इब्राहिम और उनकी उम्मत के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया, हजरत इस्माइल और उनकी उम्मत के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया। तेरे करीम नबी ने फरमाया, बता तो सही। जिब्रील कहने लगे, ओ हजरत मूसा की उम्मत, मूसा के ऊपर जन्नत हराम, हजरत ईसा की उम्मत, ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जन्नत हराम। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील बता। जिब्रील कहने लगे, आका तुम्हें मेरे डरता, जब तक मेरा महबूब, जब तक मेरा महबूब जिसके सदके में मैंने आदम और ईसा को बनाया, जब तक वो महबूब उसकी उम्मत पूरी उम्मत जन्नत में ना चली जाए, उस वक्त तक आदम और नूह ईसा और उनकी उम्मतों के ऊपर जन्नत हराम। मतलब ये मेरे नबी फरमाते हैं, हाँ मेरे बेटे ये ईसा करीम नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत जितनी वफादार है, कल जन्नत में पहले जाएंगे, आका पहले चले गए, उनकी उम्मत पहले गुजर गए, उनकी उम्मत भी पहले चली गई। नबी फरमाते हैं, जन्नत में वो बाद में जाएंगे, पहले मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी। और जो मुस्तफा जिसने जहां आखिरत का मैदान में भी हमारे लिए सिफारिशें करवा रहे हैं, हमारे लिए तमन्नाएं कर रहे हैं। किसी ने कहा, अरे नबी बोले जो जब तक अपनी कदम नहीं रखेंगे, जब तक अपने एक
उम्मती को नजर में किसी ने कहा तो क्या मेरा साया न जाए तो क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हरे उम्मती बख्शा सरकारे मदीना नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद। ये मेरे करीम आका उस जहान में भी उम्मत पर इतना ख्याल कर रहे हैं। कौन लाएगा नबी की मिसाल? और यहाँ तक तुम्हारे समझ में आ ही गया ना कि मेरे नबी का नूर निकला। पैदाइश नबी की नूर की 12 तारीख में अम्मा कला जैसी दुनिया में आया। सैयदा फरमाती है और मैंने बैठे बैठे मुल्क शाम को देख लिया था। नबी की अम्मी फरमाती है मैंने देखा कि 3 झंडे मेरे बेटे की आमद पर लगा दिए गए। एक झंडा खाने काबा की छत पे लगा दिया गया, एक झंडा मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया। वो खुदा के बंदे मैं बताना चाहता हूँ और कुछ के सदके में अगर हुजूर की अम्मी दुनिया का मशरिक का कोना भी देख रही हो, दुनिया के मगरिब का कोना देख रही हो, सदके में तो आज बुलाया, आज मदीने में लेकर तनसूर के जलसे में रहे हैं और साथ में भी रहे इसलिए कि हमारा ईमान और कीदा है कि झूठ में देख रहे हैं तब के साथ जैसे और यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो तो हुजूर के आमद पे कितनी रोशनी। तो ये कहते हैं ना कि इस लाइटिंग की क्या जरूरत, बड़ी सुजाने की क्या जरूरत। आमना का नाद आ रहा है तो रोशन किसने किया था? मुल्क शाम तक के महल्ला और आदमी कहेगा रोशन करने वाली जात तो खुदा था। क्यों हम ना कहे अरे महबूब की आमद पे उजाला करना, गोया मेरा रब बता रहा है कि महबूब की आमद पे उजाला करो, उजाला करो, उजाला करो। इसलिए कि ये वो महबूब है जिसके सदके में पूरी कायनात को अंधेरों से निकाल कर अल्लाह ने रोशनी की अम्मी सैयदा तय्यबा हजरत आमिना खातून फरमाती है इधर मेरा लाल दुनिया में आया, इधर नबी के दादा फरमाते अना अतूफ बिल काबा, मैं काबे का तवाफ कर रहा था। हुजूर के दादा फरमाते हैं अचानक तवाफ करते करते मैंने देखा आने काबा झुकने लगा, वो इधर से झुका, इधर से झुका, इधर से झुका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते देखने लगा मैं आखिर झुक क्यों रहा है, लेकिन मेरे अचानक दिमाग में सवाल आ गया ए काबा तू इधर क्यों नहीं झुक रहा, तो मकाम इब्राहिम की तरफ क्यों झुक रहा है? भी झुक सकता है, इधर भी झुक सकता है, इधर भी झुक सकता है, मकाम इब्राहिम की तरफ क्यों झुक रहा है? आखिर बचा क्या है? हुजूर के दादा फरमाते हैं और मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आया रात के पहले हिस्से में झुक रहा था, न कोई जलजला, न कोई तूफान, न कोई पानी, फिर झुकने की वजह क्या है? आखिर मकाम इब्राहिम की तरफ क्यों झुका? फरमाया जाता है यहाँ से चल चले मकाम इब्राहिम की तरफ अब्दुल्ला का मकाम था, यानी सैयदा आमिना का मकाम था, जिधर हुजूर की विलादत हो रही है। अब्दुल मुत्तलिब घर पहुंचते बच्चे कहते हैं नहीं बता तो सही क्या मामला है? आमिना फरमाती है अब्बा आज तो बड़ी शानों वाला, बड़े कमालों वाला, बड़ी अजमतों वाला, बड़े हिम्मतों को पैकर बनकर आपकी अमा, आपके लाल अब्दुल्ला की अमानत, आपकी शान और अजमतों का ताजदार बनकर, कायनात का ताजदार बनकर, अल्लाह का प्यारा बनकर एक अजीम शान यानी मेरा बेटा आपका
तोबा दुनिया में तशरीफ ले आया है। ओ अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं काबे को जो देख रहा था कि वो काबा किधर झुक रहा है, वो या वो काबा मेरे पोते के लिए झुक रहा था, मेरे पोते को सलामी दे रहा था। कोया काबा ये बता रहा था कि आने वाले वक्त में यही शहजादा नहीं आने वाला, तो मुझे इधर से कुत्तों को निकाल कर मुझे खाबो साफ करेगा, आयना मुझे किबला बना देगा। और काबे ने झुककर सलामी पेश करके बता दिया मुझे अज़मत देने वाला, मुझे रिफ़त देने वाला, मुझे मकाम देने वाला, मुझे शाम देने वाला ये पैगंबर तो है जो आज आया है, तो फिर कायनात में ये मुझे किबला बनाएगा। लोग मेरी तरफ रुजू करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे करीम नबी के लिए आने काबा ने झुककर सलामी पेश कर दी। ओ महबूब तुम बाद में आए, हमें लोगों का किबला बनाओगे, हम आज ही तुम्हें अपना किबला बनाए देते हैं। तभी तो मेरे इमाम ने खाने काबा का तवाफ करते थे और एक छोर पर खड़े होकर के मुल्क चीन वाले, मुल्क इराक वाले, ईरान वाले, मिस्र वाले, हिंदुस्तान वाले, नेपाल वाले, बंगाल वाले, इधर वाले, उधर वाले, सबको एक जगह चोर पे जमा करके बताया लोगों तुमने सफा मरवा देख ली, लोगों तुमने अरफात का मैदान देख लिया, मुस्तल्फा देख लिया, खाने काबा तुमने देख लिया, लेकिन तुम्हें वो मकाम बता दूं जो काले कभी काबा है कि मेरे कभी किबला है, इसकी निशान है कमालात जो मिले उसी मकाम वाले के सदके में मिले। लोगों ने कहा बताओ ये कौन सा मकाम है, तो घरेने का कलंदर बोला हाजियों आए शहंशाह का लहज़ा काबा तेरे देख चुके काबे का काबा सरकारे मदीना और हमारे अहले सुन्नत सरज़मीने जन्नतुल नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद। ये शान टूटी पड़ी है, हर चीज को जो शान अता फरमा रहे हैं वो तुम्हारी फिल्म पर अता फरमा। हदीस से बात करने करीम आपका सलाम फरमाते हैं, हदीस मुस्तफा इस काबे को ना खाने काबा को दुल्हन बनाकर के सजा कर दुल्हन बनाकर के हश्र के मैदान में हश्र में लेकर के चले आया है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते काबे को जब सजा करके ले जाया जाएगा, काबा पूछेगा कहाँ ले जाया जा रहा है, हश्र के मैदान में। अच्छा कहा मुझे पहले महबूब कायनात की बारगाह में लेकर चल। काबा जब हुजूर के पास पहुंचेगा, मेरे नबी फरमाएंगे ओ किबला ओ खाने काबा, जरा ये तो बता क्या जाकर के अल्लाह के रसूल मेरे मसलों के लिए शिफा और शिकायत करेगा? मेरे नबी फरमाते हैं क्या मेरी उम्मतियों के लिए शिकवा करेगा? खाने काबा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, खाने काबा कहेगा ओ या रसूल अल्लाह, ओ नबी ये कौन है ना, मैं जब अल्लाह के हुजूर खाने काबा के पास पहुंचूंगा, मेरे आका जिसने मेरे दरबार मेरे पास हाजिरी दे दी, जो मेरे पास तक एक बार आ गया, काबा कहता है ओ या रसूल अल्लाह, जो मेरे पास पहुंच गया है मैं उसकी सिफारिश से शफाअत करा के जन्नत में ले जाऊंगा। जो बच जाएंगे या रसूल अल्लाह, उनका हाथ पकड़ के आप जन्नत में आ जाना। मेरे पास तक आगे उन्हें ले जाऊंगा, जो बच जाएंगे आपको उनका हाथ पकड़ के आप जन्नत में चले जाओगे। शान है मुस्तफा कितना प्यार वाला है इस उम्मत से, हर हर मोड़ पर उम्मत किया, जगह उम्मत की याद आ रही है, हर हर मोड़ पे आके करीम अपनी सुन्नत को याद करवा रहे हैं। एक बार पूरा मजमा जरा मोहब्बतों के साथ जय या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नूर की नबी वो हैं
جن کی پیدائش کے 9 مہینوں تک ہر مہینے نبی اور رسول آ کے ہمارے بارے پیش کرتے ہیں۔ اور فرمایا جاتا ہے کمان اتنا کہ جب ولادت ہوتی ہے وہ اتنا روشنی اتنا اجالا کہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے ملک شام اور دنیا کے مشرق کا کونا بھی اور مغرب کا کونا بھی نبی کی امی اپنے مکان میں بیٹھے بیٹھے ملاقات جس کی شان یہ بیٹھے نبی ولادت ہوتی ہے آمنہ کے مکان میں خانہ کعبہ جی کو چھپ کر سلامی پیش کر رہا ہے وہ نبی کی کونین میں ذات ہے۔ بس ایک بات نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم شان کے تعلق سے بات حضرت علی فرماتے ہیں قلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرجنا بمکہ فخرجنا ببعض حضرت علی فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ مکے میں ٹہلتے مکے سے باہر نکلے۔ جب مکے سے باہر نکلے تو سامنے جو پیڑ آتا جو پہاڑ آتا وہ ایسا ہوتا ہی نہیں کہ سامنے سے کوئی حضرت علی فرماتے ہر پیڑ ہر پہاڑ حضور کا استقبال کیا، ہر پیڑ حضور کا استقبال، ہر پہاڑ حضور کا استقبال، جدھر سے حضرت علی فرماتے ہم نکل جاتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نصرت اعلی حضرت پیشوانی سرکار مدینہ حضرت علامہ خورشید رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ خورشید رضا رحمۃ اللہ قبلہ، شاعر اسلام ارمان صاحب واسطی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت ناشرین کا صدقے آیا استاد علامہ اس کی بھی تگڑی ہوئی ایڈیٹنگ اور والی بھی ایڈیٹنگ دیکھیں ممبر پاک اور اضافہ ہو گیا ہے تشریف والمدللہ عالم نبی فاضل جلیل حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی خورشید احمد اسماعیل پوری شان عالمیت کے خطابت کے ساتھ ممبر پاک کی زینت بن چکے ہیں۔ بس میری بات حضرت علی فرماتے ہیں ہر پیڑ ہر پہاڑ حضور کا استقبال کرتا ہے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ چاہے استقبال کن جملوں سے ہوتا مسئلہ یعنی بتائیں تو صحیح پیڑ و پہاڑ کن جملوں سے استقبال کرتے تھے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہر پیڑ ہر پہاڑ جو حضور کے سامنے آتا تو پیڑ بھی پہاڑ سے بھی پیڑوں سے بھی آوازیں آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور وہ قرآن والے کو چاند کا پروگرام کا لگائے تھے جس کو جو جس کڑی سے نکل جائے پیڑ بھی سلام پڑے پہاڑ بھی سلام پڑے پودے بھی سلام پڑے ہر چیز سلام پڑتی ہو پھر بھی ہم امتی حضور پر سلام نہیں پڑھتے۔ ایک بار محبت سے کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حدیبیہ کا حدیبیہ صحابہ موجود ہیں، میرے آپ کے قریب نبی علیہ السلام کے سامنے تھوڑا سا پانی ہے، صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، اب نہ پینے کے لیے پانی نہ ضروریات کے لیے پانی، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میرے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے پینے کے لیے بھی نہیں ہے۔ صحابہ کا انداز الگ ہی تھا، میرے نبی کریم کے سامنے جو پانی رکھتا تھا صحابہ کہتے ہیں آقا بس تو یہ پانی بس یہی پانی ہے۔ میرے نبی نے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا، ڈالنے کے بعد سرکار کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ واپس سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پہ مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا، مگر اس سے بھی کہیں بڑا معجزہ ہے میرے سرکار کا، اس لیے کہ پتھر سے پانی نکلنا یہ عام بات ہے، مگر
انگلیوں کو کھانچوں سے پانی نکال دینا کہ بس میرے اور آپ کے مصطفیٰ کا کمال ہے، حضور کا کمال ہے، حضور کی شان ہے، حضور کی عظمت ہے، رفعت والی شان وہ مصطفیٰ جو اپنے انگلیوں سے پانی سے نکال کر صحابہ کو سیراب کرتے تھے۔ کسی نے حضرت جابر سے عرض کی اور جب بتاؤ تو صحیح، جس وقت حضور نے اپنے ہاتھوں کی کھاڑیوں کے اپنی کھاڑیوں سے پانی نکالا تھا تو کتنے لوگ تھے؟ تو حضرت جابر نے قسم کھا کے کہا تھا اگر ہم خدا کی قسم اگر ہم 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو حضور کی انہی انگلیوں سے اتنا پانی نکلتا ہم سارے کے سارے سیراب ہو جاتے۔ میرے مصطفیٰ لیکن جناب جابر کہتے ہیں اور لوگوں اس وقت ہماری تعداد 10-15 تھی، ہم نے سب نے پانی اور سیراب ہو کر پیا بھی، ضرورت نہیں ہے لیا، ضرورت نے پوری نہیں کی۔ وہ خدا کے بندے وہ مصطفیٰ گارے پانی میں دھوپ لیتے تو دھوپ میٹھا، صحابہ کا پانی بھی انگلیوں سے پانی جاری کر دیتے۔ حضرت علی کی نماز پڑھائی تو میرے مصطفیٰ سورت کو واپس کرتے تھے۔ مکے کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو معجزہ دکھائے، ایک اشارہ فرمائے کہ پیڑ آ کر قدموں میں آ کر سلام پیش کرے۔ ابو جہل کرے میری مٹی میں کیا ہے، ایک اشارہ کرے کہ مٹی کے اندر حضور پر کلمہ پڑھنے لگے۔ ارے کون مصطفیٰ حضرت جابر نے ایک ساجا جو سب آٹے کی جو کے آٹے کو آٹا بنا کر ایک چھوٹے سے بکری کے بچے کو سلا کر کے اس کی بوٹیاں بنا کر کے حضور کو دعوت کی۔ انتظار ہے چاہیے 5-10 کا تھا لیکن میرے نبی نے فرمایا جابر کی جہاں دعوت دودھ شریف اپنا ڈال دیا لوگوں میں تو تھوڑے سے کھانے کو 1,000 لوگوں نے تیار فرما دیا۔ حضرت ابو بکر کی پنڈلی پر حضور نے دودھ شریف لگایا، ابو بکر کی پنڈلی کا درد ہو گیا، حضرت علی کی آنکھ میں دھوپ لگایا، حضرت علی کی آنکھ صحیح ہو گئی۔ ارے وہ مصطفیٰ کہ جس میں نظر ڈالی عظمت شان والا بنا دیا، مصطفیٰ بے مثل بے مثال مختار کائنات بن کے آئے۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا دانا 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 میرے حضور کو دے، میرے خزانہ میرے حضور کو دے، مغفرت چاہیے چلے آؤ بس میرے حضور کو ہے۔ بریلی کے امام نے آخری 3 بات بتا دیا مصطفیٰ کے بارے میں، عرش کی عقل تک ہے، جگہ میں آسمان ہے، جانے مراد کدھر آئے تیرا مکان ہے، تو کچھ مانا جان ہے وہ جوان کی جان ہے وہ جوان۔ فرماتا ہے او محبوب آدم اگر مجھے اپنا کو پیدا کرنا منظور ہوتا تو کائنات کسی چیز سے شے کوئی آدم نے تمہیں بھی پتا چلا اصل حضور کریم کی ذات۔ ہم سب اپنے باپوں کے صدقے میں آئے، ہمارے باپ دادا سب جناب آدم علیہ السلام کے صدقے میں سب حضور کا صدقہ ہے، لیکن ہم ایک علت ہے اس کے تعلق سے ہم اپنے والدین کے صدقے میں، لیکن آدم علیہ السلام کا بچپن تیار ہوا تو وہ حضور کریم کے صدقے میں تیار۔ پھر مطلب کیا نکلے گا، ساری کائنات حضور کے صدقے میں اللہ نے دنیا میں پیدا کیا۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو حضور کی محبتوں میں